twice selected as finalists at the Development Marketplace competition of the World Bank in 2006 and in 2007. Winner of the L-Ramp 2007 awards under the Grassroots Innovator category. That is Polyene Film Industries' innovative floating platform for surface-mounted electrical pump sets. Here is a holistic solution to several compartmentalized problems like periodic shifting of pumps with seasonal change. A galvanized cage is fixed on two floats with a platform in the middle on which the pump set and the self-priming chamber are mounted. The entire floating platform is suspended from the top of the well with a plastic rope which passes through a dancing pulley to which a counterweight is attached to the other end. The suction pipe is a bend fitted to the self-priming chamber and has a large plastic filter basket at the end to prevent any solid from being sucked into the system. The electrical cable is also intertwined with the plastic rope and connected to a source of power at the surface. Well, the effects. Energy efficiency is greatly enhanced due to absence of a long suction pipe and foot valve, saving 20 to 30% of energy. No need to relocate the pump or fear the rains as the float automatically adjusts its level to water level. Big saving for the farmers as there is no need to build a pump house or a second platform inside the well. The idea is to give the floating platform systems to chosen villagers with 90% subsidy, the balance 10% being paid by the farmers. The identification of the 250 end-user farmers will be done in association with non-governmental organizations or farmer cooperatives. A total saving of Rs 5,000 per farmer per installation is foreseen by avoiding shifting of pump set at least twice a year. This means a total saving of Rs 12,50,000 over 250 systems per year. Each farmer would be provided with a passbook which could be used to monitor the status of the project. One copy of the passbook would lie with the farmer, one with the funding agency and the other with our organization to evaluate the scheme. Just as how India's Green Revolution saw the success of 1,000 scattered experimental plots attract several thousand farmers all over the country to adopt new methods of farming, we believe that by installing 200 floating platform pumps all over Tamil Nadu at a subsidized cost, the farmers from all the adjoining villages will be convinced by their magnificent performance. Brought to you from the manufacturers of 200 exclusively designed solar photovoltaic floating pumps, which were sold with World Bank assistance, this innovative floating pump is bound to benefit the farmer in an extraordinary manner, bringing about a big change in the small irrigation sector. இந்த மிதவை முறை பம்பை பயன்படுத்தி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விவசாயியை நம்ம சந்திப்போமா? வணக்கம் சார். வணக்கம் ஐயா. உங்க பேரு? சுந்தரராஜன். எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க? நான் திருநெல்வேலி ஜில்லா சங்கரன்கோவில் தாலுகா மேலநிலை நல்லூர்ங்கிற கிராமத்துல இருந்து வரேன். எத்தனை ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கீங்க? 6 ஏக்கர் நிலம் இருக்கு. இந்த மிதவை முறை பம்பை பத்தி நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? நவீன வேளாண்மைங்கிற மாத இதழை பார்த்து அதில் வந்து கட்டுரையை பார்த்து தெரிஞ்சினேன். எத்தனை வருஷமா இந்த பம்பை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ 1 வருட காலமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். இந்த மிதவை முறை பம்பை பத்தி என்ன நன்மைகள்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? நான் சாதாரண ஓட்டின்னு இருந்த ஒரு மோட்டாரில் 2 மணி நேரம் ஒரு இடம் பாயிருதுன்னா இதில் வந்து அந்த கொள்ளளவை வந்து 1 மணி நேரத்தில் பாயிருது. அதிகமான தண்ணி வருது. எங்கள் மாவட்டம் எங்கள் ஜில்லாவில் கிணறுடைய ஆழமே ஜாஸ்தி தான். ஏன்னா வறட்சியான பூமி அது. கிணறுடைய ஆழமே ஜாஸ்தி. ஒவ்வொரு கிணத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பெட்டு இருக்கும். 2 பெட்டு என்னென்னா மோட்டாரை போய் அதில் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. ரூமில் ஒரு பெட்டு இருக்கும். கிணத்துல வந்து டெப்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல பெட்டு போட்டிருப்போம். தண்ணி வந்து 20 அடி 25 அடி கீழே போயிருதுன்னா எங்களுக்கு அந்த மோட்டார் எடுக்காது, தண்ணி ப்ரெஷர் கிடைக்காது. அது மாதிரி டைங்களில் மோட்டாரை கழட்டி கொண்டு போய் அந்த பெட்டில் கொண்டு போய் வைக்கணும். இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பிளம்பரையும் கூட்டின்னு போனோம். ஒரு 5-6 பேருடைய உதவி இல்லாமல் இது செய்ய முடியாது. இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு 35-40 வருஷ காலமாக இது மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தினால எல்லாருமே இப்போ நீர்மூழ்கி மோட்டார் போடணுன்ட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனுடைய விலை எவ்வளோனா 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆறுது. செலவுகள்லாம் சேர்த்து 25,000 ரூபா வரலும் போயிடுறது. அந்த நீர்மூழ்கி மோட்டார் போடுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, சேறு வந்து அடைச்சின்றதுனா ஃபில்டரில் அடைச்சின்றதுனா தண்ணி எடுக்காது. மறுபடியும் ஒரு பிளம்பரை போய் நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும். மறுபடியும் அது காயில் ஏதாவது போயிருதுன்னா பக்கத்தில் உள்ள சங்கரங்கோயிலுங்கிற ஊருக்கு கொண்டு போய் அங்கே தான் போய் நான் போய் காயில் சுற்றணும். மறுபடியும் நான் அதை கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது போகிறது, மறுபடியும் ஆட்களை கூட்டின்னு வர்றது போகிறது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 9,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆயிடுறது. அந்த நவீன மேலாண்மைங்கிற புக்கை நான் படித்து பார்த்துட்டு அதில் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்க கம்பெனிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி அங்கே போய் மிதவை மோட்டார் அது எப்படி செயல்படுத்துறது படுறது யாருக்காவது போட்டிருக்கீங்களா பக்கத்தில் அப்படின்னு கேட்டேன். எங்கள் பண்ணையிலே போயிட்டுருக்கோம், நீங்கள் போய் பார்க்கலான்னாங்க. அவங்க பண்ணையில் போய் பார்த்தேன். அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் ஊரில் வந்து எனக்கு இதை பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதில் நல்ல திருப்தி எனக்கு. இப்போ எந்த விதமான ப்ராப்ளம் கிடையாது. ரெண்டாவது, அந்த பழைய மோட்டார்களுக்கெல்லாம் சில டைமில் தண்ணி எடுக்கலைன்னா மறுபடியும் ப்ளம்பர்கிட்ட தான் ஓடணும். இது தண்ணி எடுக்காததுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா 1 வாரம் 10 நாள் கூட தாங்கும். அதுக்கு மேலே மோட்டாரை ஓடாமல் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஒரு 2 பக்கெட் தண்ணியை விட்டாச்சுன்னா போகிறோம், உடனே தண்ணி எடுத்துரும். இது யாரோடைய உதவியுமே இல்லை. ஒரு சின்ன பையன் கூட கொண்டு போய் மோட்டாரை போடலாம். தண்ணி இறங்கிட்டுனா அந்த மோட்டார் வந்து அப்படியே கீழே போகும். அது மோட்டார் கீழே போகும்போது அதனுடைய டியூப் அப்படியே கொஞ்சம் ரோலிங் ஆகிக்கும். அந்த ரோலிங் ஆகிறதுனால டியூப் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் லென்த்து வெளியில் இருக்கலாம், எவ்வளோ டெப்த் இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலையே இல்லை. மேலே வரும்போது அந்த டியூப் வந்து டேர்ன் ஆகிக்கும், கீழே போகும்போது அந்த டியூப் டேர்ன் ஆகிக்கும். இதனால் வந்து நம்ம டியூப் இப்படி இழுத்துட்டோமே போயிட்டோமே அது மாதிரி பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. அதாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செஞ்சுக்கும். மின்சாரமும் நிறைய மிச்சம் இதில் எனக்கு. 2 மணி நேரம் ஓடுறது 1 மணி நேரத்தில் ஓடுறதுனால நமக்கு 1 மணி நேரம் கரண்ட்டு மிச்சமாகிடுறது. இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறதா முடியுது. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஆத்ம திருப்தியாக இருக்குது. இந்த மிதவை முறை மோட்டாரை வந்து மற்ற விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் சிபாரிசு செய்வீங்களா? நிறைய விவசாயிகளுக்கு சிபாரிசு பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு போயின்னு இருக்காங்க. சார், எல்லாரும் நீர்மூழ்கி மோட்டாருக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்க இந்த காலத்தில் நீங்கள் மிதவை முறை மோட்டாருக்கு மாறின காரணத்தை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? செலவு கம்மி, அதனுடைய பயன்கள் ஜாஸ்தி, செய்யக்கூடிய தொழில் நம்ம கையாளக்கூடியதும் ரொம்ப ஈஸி. அதனால தான் இந்த மனசார இதை வாங்கினேன். இந்த மிதவை பம்ப் முறையை தங்களுக்கு அளித்த பாலியின் கம்பெனியின் தொழில்நுட்ப சேவையை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? நல்ல தொழில்நுட்பம். இதில் சில இரும்பு பாகங்களும் இருக்கிறது. ஆனால் எதுவும் துருப்பிடிக்காது. இதுக்கு கம்பெனி 100% உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த கண்டெய்னரில் எந்த விதமான தண்ணியும் உள்ளே போகாது. இதுக்கும் கம்பெனி 100% உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்குது. ரொம்ப நல்ல தொழில்நுட்பம். விவசாயிகள் வந்து நல்லபடியாக அதை பயன்படுத்தலாம்.